الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المصلى المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الصفة الحادية عشرة الواجبة له تعالى السمع وهو صفة له تعالى أزلية موجودة قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الموجودات من ذوات أي سواء كانت أجساما كذوات الكائنات وغيرها كذاته تعالى وأصوات أي يتعلق السمع بجميع صفات الكائنات الموجودة سواء سواء. كانت من قبيل الأصوات
أو من غيرها كالحب والبغض وجميع صفاته تعالى وبجميع صفاته تعالى الوجودية ويدخل فيه الموجودات ويدخل في الموجودات الأكوان كالسواد والبياض ونحوهما ويدخل فيها أيضا الروائح ويشملها اسم واحد وهو الرائحة ويدخل فيها الطعوم وأنواعها التسعة وأنواعها التسعة المرارة والحرافة وهي دون المرارة والملوحة والحموضة والأفوصة والقبض وهي دون الأفوصة وفوق الحموضة وكل ما تقبض والأفوصة يقبض اللسان لكن الأفوصة تقبض ظاهر اللسان والباطنة والقبض يقبض ظاهر اللسان فقط والحلاوة والدسومة والتفاهة وهي دون الحلاوة والوفوقة وفوق الدسومة دون الحلاوة وفوق الدسومة وأما الأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فلا يتعلق بها سمعه تعالى وكذا بصره لأنها من الأمور الاعتبارية على الصحيح والمشاهدة إنما هو المتصف بها لا هي فإن لا نشاهد إلا المتحرك والساكن والمجتمعين والتفريقين دون وصف الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فيسمع تعالى ذاته بسمعه ويسمع صفاته أي الوجودية ويسمع سمعه بسمعه ويسمع غير ذلك من كل موجود
ay yasma'u ilmahu bisam'ihi li'anna al-ilma min jumlatil mawjudati la yata'allaqu as-sam'u kadza al-basaru bil ma'lumi khilafan lil wali salih Abi Talib al-Makki fi qutil qulubi wali Sayyid Abdul Jalil fi Syi'bil Imani fa innahuma qala yata'allaqu as-sam'u wal basaru bil ma'lumi wa yumkinu hamlu kalamihima alal ulumil ladzi alimallahu wujudahu fa innahu wajibul wuqu'i wa huwa mawjudun fi ilmihi ta'ala fasahha ta'alluqus sam'i wal basari bihi fil azali la siyama ala qawli man yaqulu innahuma naw'ani minal ilmi ta'ammal dhalika fa innahu muhimmun wallahu a'lam wa jaa yahudiyyun panjang as-sifatul hadiyata asyara bermula sifat yang ke-11 as-sifatul hadiyata asyara sifat yang ke-11 al-wajibatu yang wajib bagi Allah Ta'ala as-sam'u yaitu mendengar wa huwa sifatun lahu ta'ala dan mendengar itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala azaliyatun yang azali yang tidak ada permulaan mawjudatun lagi ada sifat itu qaimatun bidzatihi yang berdiri sifat itu dengan zat Allah Ta'ala muta'alliqatun bi jami'il mawjudati yang ta'alluq sifat itu dengan sekalian yang mawjud pertama min dawatin yang mawjud pertama yaitu zat sesuatu ay sawa'un kana ajsaman sama saja adalah zat sesuatu itu berbentuk jisim berbentuk tubuh kadawatil kainati kayak zat-zat apa yang ada au ghairiha atau yang lain daripada kainat atau yang lain daripada jisim-jisim atau kainat kadzatihi ta'ala seperti zat Allah. Jadi Allah mendengar semua zat, baik zat yang berbentuk jisim dan zat yang tidak berbentuk jisim. Zat yang berbentuk jisim zat makhluk, zat yang tidak berjisim zat Allah.
Jadi Allah mendengar zat segala makhluk dan Allah mendengar zatnya yang tidak berbentuk, zatnya yang tidak ada permulaan. Itu satu. Kedua, wa aswatun, dan Allah mendengar segala suara, aswat, suara-suara. Ayyata'allaqu sam'u bi jami'i sifatil kainatil mawjudati, yaitu berta'alluq samanya Allah dengan sekalian sifat yang ada. Sawa'un kana, sama ada sifat yang ada itu daripada segi aswat, suara. Jadi sifat yang ada kayak suara-suara. Allah mendengar segala suara. Aw min ghairiha, atau sifat-sifat yang bukan suara. Kal hubbi, kayak cinta, itu sifat. Wal bughdi, benci, itu sifat. Jadi Allah mendengar sifat yang berbentuk suara dan sifat yang tidak berbentuk suara. Yang berbentuk suara Allah dengar, suara manusia, suara binatang Allah dengar. Dan yang tidak berbentuk suara kayak cinta dan benci, itu sifat yang bukan suara Allah dengar juga. Itu kal hubbi wal bughdi, dan benci. Ketiga, wa bi jami'i sifatihi ta'ala, dan Allah mendengar sifatnya sendiri. Allah mendengar sifatnya sendiri, yaitu sifat Allah Ta'ala. Jadi bijami'i sifatihi, Allah mendengar sekalian sifatnya al-wujudiyah, yang mawujud, yang ada. Kayak Allah mendapat sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, itu Allah dengar. Karena ini 7 sifat ini adalah wujudiyah, ada semua. Sawa'un kana min qabilil aswat, ya, aw min ghairiha kal hubbi wal bughdi, seperti sifat yang bukan bentuk suara kayak cinta, benci, Allah dengar. Dan sekalian sifat-sifat Allah Ta'ala, Allah mendengar sifatnya sendiri yang ada, masuk di dalam mawujud, habis. Jadi Allah dengar sifatnya sendiri, sifat Allah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, itu Allah dengar semua. Ya. Yadkhulu fil mawjudati, masuk di dalam sifat-sifat yang ada, al-aqwanu, segala kaun. Masuk dalam yang ada itu kaun. Apa kaun? Seperti as-sawat. Kaun apa yang ada seperti hitam. Wal bayad, putih. Jadi Allah mendengar warna hitam, mendengar warna putih. Wa nahwihima, dan seumpamanya. Wa yadkhulu fiha, dan masuk di dalam kaun, aidan arwaih, bau-bauan. Selain masuk dalam kaun itu warna-warni, hitam, putih, dan lainnya, Allah dengar. Dan masuk pula arwaih. Arwaih itu bau-bauan. Ya. Yashmaluha ismun wahid, meliputi bau-bauan satu sifat, satu nama, bahwa raihah. Jadi Allah mendengar bau-bauan, bauan macam-macam. Jadi kedua, Allah mendengar suara, dan Allah mendengar sifat-sifat yang tidak suara,
dan Allah mendengar segala bau-bauan. Wa yadkhulu fiha at-ta'um, dan masuk pula dalam bau-bauan rasa makanan. Wa anwa'uha, dan macam-macam rasa makanan. Yang 9, al-mirarah, pahit, wal hirafah, sepet, pahit, sepet, wahia dunal mirarah. Kalau sepet lebih ringan dari pahit. Kalau pahit, pahit banget. Kalau sepet di bawah pahit. Ya, kalau barang sepet tuh nggak tapi pahit. Ya. Dan muluha, asam, humudah, di bawah asam. Wal ufudah, dan ufusah, di bawah lagi dari humudah. Jadi ada asam, ada dikit nggak tapi asam, ada dikit yang asamnya kurang. Itu semua adalah rasa. Wal qabdu wa hiya dunal ufusah. Qabdu ini asam, rasa asam di bawah masam. Ufusah itu asam. Nah, di bawahnya lagi namanya qabd. Enggak tapi asam. Wa fawqal humudah, dan dia di atas asam, masam, bawahnya tidak tapi asam. Itu tiga-tiganya masuk di dalam merasa umusah. Wa kullun minal qabdi. Nah, semua itu masuk namanya rasa qabd. Jadi orang kalau qabd itu nahan mulut. Biasanya kalau asam, mulutnya ditahan. Agar rendah asamnya masih ditahan. Rendahan masih ditahan. Nah, ini kalau namanya qabd, menahan rasa asam, agak kurang asamnya, lebih kurang asamnya, itu namanya tiga-tiganya qabd. Jadi asam sekali, berkurang asamnya, dan lebih rendah asamnya. Wal ufusah. Ya, ufusah ini artinya qabdul lisan, menahan lidah. Jadi kalau orang ini asam, lidahnya ditahan. Ya. Nah, itu namanya ufusah, menahan lidah karena rasa yang asam, masam itu. Lakin al-hufuzah biqabdidz zahiril lisan. Kalau asam hanya menahan lidah yang luar. Kalau asamnya sedikit, hanya menahan lidah yang luar. Wa batinuhu, dan juga menahan lidah yang dalam. Jadi kalau asam banget, luar dalam lidah ditahan. Ya. Wal qabdu yakbidu zahirul lisan. Nah, kalau asamnya kurang, yang tahan hanya lidah luar saja, dalam enggak. Jadi kalau masam banget, ditahan lidahnya luar dalam. Kalau masamnya berkurang, ditahan hanya luarnya saja. Itu namanya qabdun. Ya. Jadi kalau humudah asam banget, kalau qabdun asamnya kurang. Ini kayaknya bahasa Arab. Indonesia ada nggak yang begitu? Asam udah aja asam. Ya, ini kayaknya bahasa Arab. Wal halawah, ada halawah manis. Ada dusumah nggak tapi manis. Nih, wat tufahah, itu manis jambu. Jadi manis jambu, manis sedang, manis madu. Itu manis ada 3 macam di sini. Ada halawah, dusumah, ada tufahah. Kalau halawah manis banget. Kalau dusumah sedang manisnya. Kalau tufahah agak kurang manisnya, manis jambu. Itu dunal halawah. Nah, berarti kalau tufahah kurang manisnya. Ini bahasa Arab.
Jadi ada halawah, ada dusumah, ya. Ada tufahah, ya. Wa fawqa dusumah, dan itu halawah, wahia al halawah wa fawqa dusumah. Manis adalah di atas dusumah. Ammal aqwan, tadi rasa. Jadi ada halawah, ada dusumah, ada tufahah. Kalau halawah manis banget, dusumah sedang. Nah, kemudian tufahah manisnya kurang. Kalau Betawi bilang manis jambu. Kita ini manis aja udah tuh. Ya. Ini kayak bahasa Arab. Kemudian wa amal aqwan ini kaun, apa yang ada. Jadi apa yang ada, wahya al-ittima wal iftiraq. Kaun ini adalah kumpul dan berpisah. Ittima berkumpul, iftiraq berpisah. Wal harakah wasukun, bergerak dan diam. Itu kaun ini bisa ittima, bisa iftiraq, bisa harakah, bisa sukun. Itu kaun. Jadi Allah dengar iftiraq, ittima, dan Allah dengar harakah dan sukun. Jadi apa yang bergerak Allah dengar, apa yang diam Allah dengar, apa yang kumpul Allah dengar, apa yang misah Allah dengar. Ini samanya Allah sempurna, apa saja yang ada Allah dengar. Yang lalu Allah dengar segala zat apa saja Allah dengar. Zat yang baru Allah dengar. Zat qadim, zat Allah dengar. Kedua, segala sifat diam. Tadi dikatakan sifat yang namanya sifat yang kelihatan, sifat yang tidak kelihatan kalau bahasa kita. Sifat yang kelihatan, umpama orang ini sifatnya besar, kecil, itu kelihatan. Didengar sama Allah. Sifatnya nggak kelihatan, orang itu benci, cinta, itu nggak kelihatan. Tapi Allah dengar juga. Sifat yang kelihatan Allah dengar, sifat yang nggak kelihatan Allah dengar. Jadi apa saja yang ada Allah dengar. Fala yata'allaku laha sam'uhu ta'ala. Jadi wal kaun, hiya, kaun itu adalah ittima, berkumpul, iftira, dan berpisah, wal harakah, dan diam, bergerak, wasukun, dan diam. Fala ta'alaku biha, enggak bertakluk dengan semua itu, sam'uhu ta'ala. Jadi Allah enggak ta'aluk kepada berkumpul, kepada berpisah, kepada gerak, kepada diam, itu enggak ta'aluk. Kada basarahul afai. Begitulah. Kada basaruhu. Li'annaha minal umuril i'tibariyah. Begitu juga basaruhu, penglihatannya, basornya, karena basnya itu adalah perkara i'tibariyah ala sahih. Jadi kumpul, diem, bergerak, itu nggak ketahuan bentuknya kayak apa. Kumpul banyak, kumpul dikit, berpisah jauh atau tidak, ini i'tibar. Dan kalau sifat i'tibar Allah tidak
mendengar. Karena yang Allah dengar sifat yang pasti, zat yang pasti Allah dengar, sifat yang pasti Allah dengar. Tapi kalau iktibar belum pasti. Kalau dikatakan dikumpul teman berdua, beda kumpul 10, beda kumpul 1000. Ini iktibar. Kumpul itu adalah iktibar. Bisa jadi berdua, bisa jadi bertiga, bisa jadi berempat, dan lain sebagainya. Ini enggak pasti. Makanya apa-apa yang itibari, Allah enggak ta'aluk samanya kepadanya. Yang Allah itibar adalah yang pasti, yang konkret. Kalau yang enggak pasti, Allah enggak itibar. Itu menurut riwayat yang kita baca, bahwasanya hiyal ittima wal iftiraq wal harakah was sukun fala ta'allaqu biha, maka enggak ta'alluq dengan semua itu oleh samanya Allah, dan begitu juga oleh basarnya Allah. Karena sama basar, dengar dan lihat apa yang pasti. Kalau yang belum pasti enggak dengar. Karena kalau kumpul belum pasti berapa orang kumpulnya. Begitu juga dia bergerak, berapa kali bergeraknya. Dia diam, di mana diamnya, berapa lama diamnya. Pasti enggak itu? Enggak. Jadi yang Allah dengar, yang Allah lihat, apa-apa yang konkret, yang pasti. Makanya satu riwayat mengatakan ini iftiraq, ittima, harakah dan sukun tidak ta'alluq sama dan basar dengannya. Ya. Li'annaha minal umurumil i'tibariyah, karena dia pekerjaan-pekerjaan yang dibangsakan dengan i'tibar. Ya. Jadi kalau apa yang enggak pasti berarti enggak ta'alluq sama Allah dan basar Allah. Ya. Atas qaul yang sahih. Ya. Wasyahidu innama huwa al-muttasib bima la hiya. Syahid adalah menyaksikan, hanyalah dia bersifat dengan yang tidak ada, bima la hiya, bersifat dengan yang tiada dia padanya. Fa inna la nusyahidu illa al-mutaharrik. Kami tidak menyaksikan melainkan yang bergerak, wasakin yang diam, wal mutaimiin yang kumpul, wal mutafarriqin yang berpisah. Duna wasfil haq harakah, bukan sifat bergeraknya, bukan sifat diamnya, bukan sifat kumpulnya, bukan sifat berpisahnya. Jadi yang disaksikan yang kumpulnya disaksikan, berpisahnya disaksikan, diamnya disaksikan, dan bergeraknya disaksikan, tapi bukan sifat bergeraknya yang disaksikan, bukan sifat kumpulnya, tapi berkumpulnya itu disaksikan. Itu asyahid. Jadi yang Allah dengar dan Allah lihat, apa-apa yang pasti yang disaksikan. Adapun yang belum pasti itu tidak ada ta'alluq sama basar kepadanya. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya kembali masalah kita, Allah wajib bersifat sama, sifat yang ada pada zat Allah, yang enggak ada permulaan, yang mendengar segala sesuatu. Ya, segala sesuatu masuk zat Allah dengan segala zat. Zat bahru dan zat qadim, zat Allah. Kedua, Allah mendengar segala sifat. Sifat Allah yang qadim Allah dengar. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Dan sifat bahru Allah dengar. Nah, sifat yang bahru ini seperti tadi dikatakan Allah mendengar sifat yang zahir.
Sifat zahir seperti merah, putih, hitam, Allah dengar. Karena zahir. Yang enggak zahir Allah dengar. Apa seperti sifat benci, sifat senang, sifat suka, sifat gembira, sedih, itu Allah dengar. Sifat yang enggak zahir bagi bahru. Dan juga Allah mendengar segala yang mewujud, di antaranya adalah rawaih. Segala bau-bauan semuanya Allah dengar. Ketiga adalah segala rasa. Itu rasa tadi, manis, pahit, asam, sepet, itu Allah dengar. Nggak ada yang Allah nggak dengar. Jadi saat kita makan asam, Allah dengar. Di saat kita makan manis, Allah dengar. Nah, ini yang dikatakan Allah mendengar segala mewujud dalam bentuk zat, dalam bentuk sifat, dalam bentuk segala macam sifat baru dan qadim. Nah, inilah yang wajib kita percaya. Allah wajib bersifat sama, sama sifat yang enggak ada permulaan, sama sifat yang ada pada zat Allah, sama sifat yang Allah mendengar segala sesuatu, dari mulai zat yang wajib, zat yang baru, dari mulai sifat yang wajib, sifat yang baru. Ini semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang nanti, yasma'u bidzatihi sam'ahu wallahu a'lam. Panjang sih. Alhamdulillah, baru saja Ustaz menyampaikan tentang kitab